तमिलनाडु में मुस्लिम अक़लियत को एक क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जरूरत है। तमिलनाडु में मुस्लिम माइनॉरिटी, दलित्स और आदिवासी और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए एक लीडरशिप की जरूरत है। आज से 1.5 या 2 महीने पहले डीएमके के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैदराबाद को मेरे से मिलने आए थे। இன்றைக்கு தமிழகத்தில் வாழக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள், தலித் மக்கள், சிறுபான்மை மக்கள் அனைவர்களுக்கும் சமுதாய வழிகாட்டி உண்மையாகவே தேவைப்படுகிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பு, 1.5 மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழகத்தின் சிறுபான்மை துறையில் பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் என்னிடத்தில் வந்தார்கள். मेरे घर को आए, हमारे मेहमान थे। हमने बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ उनसे पेश आए, क्योंकि ये हमारा तरीका है, यही हमारी तालीमात है कि घर को अगर दोस्त या दुश्मन आए तो उसको इज्जत से उससे बर्ताव करो। சிறுபான்மை துறையில் இருந்த அண்ணன் அவர்கள் ஹைதராபாத்திற்கு என் இல்லத்திற்கு விருந்தாளியாக வந்தபோது அவர்களை நான் மரியாதையோடு கண்ணியத்தோடு வரவேற்று அவர்களை நான் கண்ணியப்படுத்தி என் இல்லத்தில் அமர வைத்து நான் பேசினேன். मेरे को आकर कहा कि उनका एक यहां पर चेन्नई में माइनॉरिटीज का एक जलसा होने वाला है, और कहा कि हमारे लीडर स्टालिन बहुत आपको स्पेसिफिकली दावत दिए कि आप कैसा भी चेन्नई को इस मीटिंग में आइए। मैंने कहा मैं मसरूफ हूं, मैं उत्तर प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, वहां पर हमारे अलाई है जनाब राजबर साहब, तो इन्हों इसरार करे, इंसिस्ट करे, बार बार इंसिस्ट करे कि नहीं नहीं आप कैंसल करो प्रोग्राम और हमारी मीटिंग में शिरकत करो। मैं उनसे कहता रहा कि मैं नहीं आ सकता हूं, मगर खैर बहुत मजबूर करे। जब कोई मेहमान हमारे घर को आ जाता है तो हमारी तालीम यह है कि हमको उनकी इज्जत करना पड़ता है। इसीलिए मैंने अपना प्रोग्राम, तयशुदा प्रोग्राम को कैंसल किया और उनसे कहा कि ठीक है साहब, मैं आपकी इस फलां तारीख को आपके इस प्रोग्राम में आता हूं। அவர்கள் என் இல்லத்தில் வந்து என்னிடத்திலே மிக அதிகமாக என்னிடத்திலே கெஞ்சினார்கள். நீங்கள் எங்களுடைய தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழகத்தில் நடத்தக்கூடிய சிறுபான்மை மாநாட்டிற்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் என்னை ரொம்பவும் வற்புறுத்தினார்கள். நான் சொன்னேன், எனக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள், அங்கே நான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து விட்டேன், அங்கே நான் வாக்குப்பட்டு விட்டேன், அங்கே செல்ல வேண்டும் என்று எவ்வளவோ கூறினேன். ஆனால் அவர்கள் கண்டிப்பாக கலந்து கொண்டே ஆக வேண்டும் என்று என்னை வற்புறுத்திய போது, என்னிடம் வரக்கூடிய விருந்தாளி என்னை வற்புறுத்திய அன்பாக பாசமாக என்னை அழைத்த போது நான் அன்பாக அந்த அழைப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். हैदराबाद से चेन्नई गए, खुद अपने टीवी चैनल पर मेरे वीडियो विजुअल्स दिखाए। ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னைக்கு வந்தோம். அந்த வீடியோவில் என்னை காட்சி அளிக்கப்பட்டது. எல்லோரும் என்னை பார்த்தார்கள். उनके टीवी चैनल पे, அவர்களுடைய சேனலில் அவர்கள் அதை காட்சியாக காட்டினார்கள். और उसके 2 घंटे के बाद बोल दिए कि मैं ओवैसी से मिला ही नहीं। 2 மணி நேரத்தில் சொல்றாங்க, நாங்க ஓவைசியை சந்திக்கவே இல்லை அப்படின்னு டக்குன்னு 2 மணி நேரத்தில் அப்படி மாத்துறாங்க. मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं तमिलनाडु के मुस्लिम माइनॉरिटीज से अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो पार्टी में उसके माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं है, जो किसी के घर को जाके दावत देता और 4 घंटे के बाद वो पार्टी कहती कि हम नहीं बुलाए, आप ऐसी पार्टी का साथ कैसे दे सकते जिसके पास उनके पास बैठने वाले उनके मुस्लिम माइनॉरिटीज की इज्जत नहीं है। आपको ये बात का फैसला करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं डीएमके के लीडरशिप से कि आप अगर हमको दावत दिए थे, मैं तो जाने तैयार नहीं था, मेरे को मालूम भी नहीं था, मैं बोल रहा हूं मैं नहीं आना चाह रहा हूं, मगर जबरदस्ती किए। मगर तमिलनाडु की आवाम को मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि डीएमके पॉलिटिकल कर्टसीज को नहीं जानती, डीएमके एक एरोगेंट और एरोगेंस को जानती है। डीएमके अपने एरोगेंस की बुनियाद पर जीतना चाहती है, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये मुझसे हुआ। जब ये लोग इलेक्शन में भी अपोजिशन में है,
पावर इनके पास नहीं है। तो जो लोग आज डीएमके को डालने के बारे में सोच रहे हैं, मैं खास तौर से माइनॉरिटीज से अपील कर रहा हूं कि ये इनका बर्ताव रहता है माइनॉरिटीज के साथ। அவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கே அங்கே மதிப்பில்லை. சில மணி நேரத்திற்கு முன்பு அழைத்தார்கள், பிறகு சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் அழைக்கவே இல்லை என்று. இப்படி முன்னுக்கு பின்னுமாக எதிர்முனையாக அவர்களுடைய தொலைக்காட்சிகள் இந்த காட்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. இப்படி இருக்க இத்தகைய ஒரு கூட்டணிக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மக்கள் நீங்கள் வாக்களித்தால் உங்களுடைய எதிர்காலம் என்னாகும் என்று நீங்கள் பாருங்கள். அவர்களுடைய தலைமைக்கு அங்கே மதிப்பு மரியாதை இல்லை. அவர்களே உள்ளும் புறமாக மாற்றி மாற்றி கருத்துக்களை வெளியிடுகிறார்கள், பேட்டி தருகிறார்கள் என்றால் எதிர்காலத்திலே ஆட்சி அங்கே மாற்றப்படும் பொழுது, அவர்களுடைய தலைமை வரும் பொழுது எப்படி அவர்கள் சிறுபான்மை மக்களுக்கான ஒரு காவலாக, ஒரு பாதுகாப்பு கோட்டையாக எப்படி அவர்கள் மாற முடியும் என்று இங்கே நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். मुझसे लोग सवाल करते कि हम टीटी दिनाकरन साहब से अलायंस क्यों किए। எல்லோரும் என்னிடத்தில் கேள்வி கேட்கிறாங்க, ஏன் அண்ணன் டிடி தினகரன் அண்ணனோடு, மக்கள் செல்வர் டிடிவி தினகரனோடு நீங்கள் ஏன் கூட்டணி வைத்தீர்கள் என்று எல்லோரும் என்னிடத்தில் கேள்வி கேட்கிறார்கள். तमिलनाडु एमआईएम पार्टी प्रेसिडेंट जनाब वकील साहब और एमआईएम पार्टी के ऑब्जर्वर तैयब साहब जब पहली मर्तबा दिनाकरन साहब से मिलकर मुझसे बात किए, நம்முடைய தமிழகத்தின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய அண்ணல் வக்கீல் சாப் ஜனாப் அவர்களும் அண்ணன் தையீப் சாப் அவர்களும் இது சம்பந்தமாக என்னிடத்திலே ஆலோசித்த பொழுது मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया, मेरा तफसील मत सुनाओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொன்னேன், விவரம் விளக்கம் வேண்டாம், என்னுடைய ஒரே ஒரு கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள். मैं उनसे एक ही सवाल किया कि बताओ दिनाकरन साहब तुमसे रेस्पेक्ट से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए, नहीं मेरे को बताओ। ஒரே கேள்வி, அண்ணன் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் உங்களோடு ரெஸ்பெக்டாக மரியாதையோடு நடந்து கொண்டாரா, அதற்கு மாத்திரம் எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் என்று நான் கேட்டேன். तो वकील साहब मेरे को बोले साहब दिनाकरन साहब बहुत इज्जत से मोहब्बत से पेश आए। मैं उनसे कहा आप टेलीफोन कन्वर्सेशन बंद कर दो, इमीडिएटली एग्रीमेंट साइन करो और दिनाकरन साहब से अलायंस करो। அண்ணன் அவர்கள் எங்களிடம் அன்பாக கண்ணியமாக நடந்து கொண்டார் என்று நம்முடைய மாநில தலைவர் அவர்கள் தேசிய தலைவரிடம் சொன்னபோது உடனே நான் சொன்னேன், போனை அணைத்து விடுங்கள், உடனே அவர்களுடைய அக்ரிமெண்ட் நீங்கள் உடனே கையெழுத்திடுங்கள். हम मुसलमान यकीनन जज्बाती होते हैं, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, हम ताकत के भूखे नहीं हैं। यकीनन अल्लाह हमारे लिए काफी है। अगर कोई चीज की आज हमारे को जरूरत है तो इज्जत की जरूरत है। आप इज्जत से पेश आओ, आपका पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहा देंगे वहां पर। நாங்கள் இஸ்லாமியர்கள், நாங்கள் பசிக்காக வேண்டி தெரு தெருவாக அலையக்கூடியவர்கள் நாங்கள் அல்ல. எங்களுக்கு தேவை மரியாதை, எங்களுக்கு தேவை கௌரவம், கண்ணியம். அந்த கண்ணியத்தை நாங்கள் கண்டிப்பாக, கண்ணியம் தரக்கூடியவர்களை நாங்கள் கண்டிப்பாக மதிப்போம். दिनाकरन साहब हमसे इज्जत से पेश आए, डीएम के हमारी बेइज्जती की, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। यकीनन जिन्होंने अल्लाह जिनको इज्जत देगा और जिन्होंने हमारी बेइज्जती की अल्लाह इंशाअल्लाह ताला उनको बेइज्जत करेगा। எங்களுடைய இஸ்லாமிய மார்க்கம் எங்களுக்கு கௌரவத்தையும் மான மரியாதையோடு வாழக்கூடிய உன்னதமான பண்பாட்டை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது. அந்த மானத்தையும் பண்பாட்டையும் கௌரவத்தையும் கண்ணியத்தையும் இந்த தமிழகத்திலே அண்ணன் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்தார்கள். ஆனால் அந்த கட்சி எங்களுக்கு அந்த மரியாதையை தரவில்லை, எங்களுக்கு கண்ணியத்தை வழங்கிய அண்ணனோடு நாங்கள் இணைந்து கொண்டோம். मैं आपसे आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी, ये लोग पूरे मुल्क में गरीबों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं। और अब तो हद ये हो गई कि पेट्रोल और डीजल माशाअल्लाह 100 रुपये लीटर हो गया। இந்த பிஜேபியும் இந்த நரேந்திர மோடி ஆட்சியும் இன்றைக்கு பாரதத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து ஏழை எளிய மக்களை எந்த அளவுக்கு கடுமையாக வாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. பெட்ரோல் டீசலினுடைய விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு 100 ரூபாயை தொட்டுவிட்டது.
CAA का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बीजेपी की हुकूमत ने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में पास किया, मगर आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम रहा कि बीजेपी के 300 MP के सामने हमने बता दिया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के काले कानून को फाड़ा था, हमने मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये तुम्हारा कानून हमको मंजूर नहीं है, और CAA कानून को हमने फाड़कर पूरे मुल्क को पैगाम दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। आप खुद जाकर रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं कि MIM पार्टी ने साफ और क्लैरिटी के साथ CAA कानून को उसको अपोज किया। CAA என்ற கொடிய சட்டத்தை பிஜேபி அரசாங்கம் தன்னுடைய 300 உறுப்பினர்களுடைய கையெழுத்தோடு என்றைக்கு பாராளுமன்றத்தில் அவர்கள் கொண்டு வந்தார்களோ அன்று இருந்த அனைத்து 300 உறுப்பினர்களுக்கு மத்தியிலே உலகத்தினுடைய அனைத்து தொலைக்காட்சிகளும் அதை பரபரப்பாக்கின. அந்த காட்சியை நீங்கள் எல்லோரும் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள். அந்த சட்டத்தை முற்றிலுமாக அந்த பாராளுமன்றத்திலேயே அந்த சீட்டை கிழித்து இந்த சட்டத்தை தவிடுபொடி ஆக்கினோம். அதை உலகமே கண்கூடாக பார்த்தது. எங்களுடைய கொள்கை அதான். அந்த சட்டத்தை ஒருபோதும் இந்த பாரதத்திலே நிலை பெற நாங்கள் விடவே மாட்டோம். मैं दिनाकरन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तमाम छोटे बड़ी पार्टीज को जमा किया। वो तमिलनाडु में एक ऐसा बाग बनाना चाहती हैं जिसमें हर किस्म का फूल हो और उस फूल की खुशबू इंशाअल्लाह पूरे तमिलनाडु में फैलेगी। நம்முடைய மக்கள் செல்வன் அண்ணன் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் இங்கே ஒன்றிணைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய ஒரே கொள்கை, ஒரே ஆசை, இந்த தமிழகத்திலே அனைத்து மலர்களும் பூக்க வேண்டும், அனைத்து மக்களும் சந்தோஷமாக வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை அவர்களுக்குள் இருப்பதை நான் கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். हम तमाम को इस इलेक्शन में बहुत मेहनत करना है, हम तमाम को जद्दोजहद करना है, हमको इस अलायंस के कैंडिडेट्स को कामयाब करना है और इंशाअल्लाह ताला तमिलनाडु में ये थर्ड फ्रंट एक हिस्टोरिकल विक्ट्री को हासिल करेगा। நாம் அனைவரும் நேரம் பாராமல், காலம் தாமதிக்காமல் இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற மிக அருமையாக செம்மையாக பாடுபட வேண்டும், உழைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இந்த கூட்டணி தமிழகத்திலே மகத்தான வெற்றி பெறும் என்பதை இங்கே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். और इंशाअल्लाह ताला जहां जहां दिनाकरन साहब हमको बोलेंगे, जहां पर जाकर कैंपेन करना है, मैं जरूर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके वहां पर कैंपेन करूंगा। मैं फिर से दिनाकरन साहब को थैंक यू कहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इस नेक मकसद में कामयाब और कामरान करे, ताकि तमिलनाडु के गरीबों का फायदा हो, तमिलनाडु के मजलूम अवाम का फायदा हो, तमिलनाडु के उस अवाम का फायदा हो जिसको दोनों पार्टियां उनको एक्सप्लॉइट करके इख्तिदार तो हासिल किए मगर गरीबों को भूल गए। मुझे यकीन है कि तमिलनाडु की अवाम अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से इस अलायंस को कामयाब और कामरान करेंगे। அண்ணன் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் எப்படி எங்களை கூட்டணியில் அழைத்தார்களோ, தமிழகத்தினுடைய வெற்றிக்காகவும் தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் அண்ணன் அவர்கள் என்னை எப்போது அழைத்தாலும் அவர்களுடைய அழைப்பிற்கு நான் மரியாதை தருவேன். கண்டிப்பாக இந்த தமிழகத்திற்கு வந்து இங்கு வாழக்கூடிய ஏழை எளிய மக்கள் இதுவரை எப்படி வஞ்சிக்கப்பட்டார்களோ அவ்வாறு இல்லாமல் ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்க்கையின் வெற்றிக்காக, உயர்வுக்காக அண்ணனுடைய அழைப்பை ஏற்று கண்டிப்பாக நான் தமிழகத்திற்கு வருவேன். இறைவனுடைய அருளோடு இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆதரவு தாருங்கள். இயன்றவரை நாங்கள் உங்களுக்காக உழைப்போம். शुक्रिया। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। நன்றி, நன்றி, நன்றி. ஜெய் பீம், ஜெய் மீம், ஜெய் பீம், ஜெய் மீம்.